वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very good practice, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashloke bhaktir bhavati naishtuti. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. Loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental song, is established as an irrevocable fact. Jai Gandharaj Srimad Bhagavatam ki. Mukam karoti vacharam Pangum lingayate girim Yatripatamaham vande Sri Guru Dinataharinam Sri Chaitanya Ishwaram Paramananda Madhavam Om Ajnanatirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayambhuva Kadamahyam Dadami Swakadamikam Vandeham Sri Guru Sri Yudhapadakamala Sri Gurun Vaishnavamcha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lilita Shri Vishakhanidam Cha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostune Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhansuke Devi Pranamami Hari Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradaya Devi Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gauratushe Namaha.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भागवत ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മഴക്കാലം ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ വെളിയിൽ നല്ല മഴയാണ്. രാത്രി തുടങ്ങുന്നത് വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും മലയാള ശ്രീമദ് 1:1:5 എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സൗണ്ട് കേൾക്കാം, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം ബ്രോ, കേൾക്കാം. തായേ ഗതാഹൃദയഃ യാദർഹൃദാഹൃദാഗ്നയഃ സത്കൃതം സൂതമാസീനം വക്രച്ചുരിതമാധരാത്. തായേ ഗതാഹൃദയഃ യാദർഹൃദാഹൃദാഗ്നയഃ സത്കൃതം സൂതമാസീനം വക്രച്ചുരിതമാധരാത്. തായേ ഗതാതു മുനയഃ രാദർഹൃദാഹൃദാഗ്നയഃ സത്കൃതം സൂതമാസീനം വക്രച്ചുരിതമാധരാത്. തേ സന്യാസിമാർ ഏകദ ഒരു ദിനം, തു എന്നാൽ, മുനയഃ ഋഷിമാർ, പ്രാതഃ പ്രഭാതം, ഹുദ കാത്തിരിക്കുക, ഹുദാഗ്നയ യാഗാഗ്നി, സത്കൃതം ആദരപൂർവം, സൂതം ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി, ആസീനം ആദരപൂർവം ഉപവിഷ്ടനാവുക, പപ്രച്ചുഹു അന്വേഷിച്ചു, ഇതം ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ആദര ആദരപൂർവം, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ. ഒരു ദിനം, ഒരു ദിവസം യാഗാഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് ബഹുമാന്യമായ ഇരിപ്പിടം നൽകിക്കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിമാർ അത്യാദരവോടെ
താഴെ പറയുന്ന കാര്യം അതീവ താല്പര്യത്തോടെ ആരാധിക്കും. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ഒരു ദിവസം യാഗാഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് ബഹുമാന്യമായ ഇരിപ്പിടം നൽകിക്കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിമാർ അത്യാദരവോടെ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതീവ താല്പര്യത്തോടെ ആരാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം: ആത്മീയ സേവനത്തിന് ഉചിതമായ വേള പ്രഭാതമാകുന്നു. മഹാമുനിമാർ ഭാഗവത പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതിശ്രേഷ്ഠ ആദരണീയ സ്ഥാനമായ വ്യാസാസനമെന്ന് ശ്രീല വ്യാസദേവ പീഠം നൽകി. സകലമാന ജനങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യൻ വ്യാസദേവനാകുന്നു. മറ്റെല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ മാത്രമാണ്. ശ്രീ വ്യാസദേവ വീക്ഷണങ്ങളെ അതേപടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനാകുന്നു പ്രതിനിധി. ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളാൽ പൂരിതമാക്കി. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യരായ സർവ ആചാര്യന്മാരെയും ഗോസ്വാമികളെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഗോസ്വാമിമാർ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർക്കശമായി അനുസരിക്കുകയും സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗോസ്വാമിമാർ ഭാഗവത അഭ്യസനങ്ങൾ ചഞ്ചലചിത്തരായി അർപ്പിച്ചു നൽകുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അത്യധികം സന്നദ്ധതയോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഉചിതമായ രീതിയിൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ആത്മീയ സന്ദേശം ശിഥിലമാക്കാതെ പ്രദാനം ചെയ്ത് പൂർവികന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് അവരുടേതായ സേവനങ്ങൾ, കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. ഭാഗവത ശ്രോതാവ് ഭാഗവത പ്രബോധകനോട് സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവുമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കായി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക. എന്നാൽ അവയൊന്നും തന്നെ വെല്ലുവിളിയോടെ ആകരുത്. പ്രഭാഷകനോടും ഭാഗവത ശ്രദ്ധാ വിഷയത്തോടും പൂർണ്ണ അത്യാദരമായ പരിഗണനയോടെ വേണം ഒരാൾ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന മാർഗമാണിത്. നിശ്ചയമായും ഉചിതമായ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വിധേയ മനോഭാവത്തിലൂടെയുള്ള ശ്രവണത്തിലൂടെ വേണം ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന അഭ്യാസനം നടത്താൻ. ആകയാൽ ഋഷിമാർ പ്രബോധകനായ സൂത ഗോസ്വാമിയെ അത്യാദരവോടെ സംബോധന ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പർപ്പട്ടിലെ ഓരോ ലൈനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓരോ ലൈനും ശീലപ്രഭുപാദ അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ആത്മീയ സേവനത്തിനായുള്ള ഉചിതമായ വേള പ്രഭാതമാകുന്നുള്ളത്. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:3:29 ശ്ലോകത്തില് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജന്മഗുഹ്യം ഭഗവതോ യാ ഏതത് പ്രയതോ നരക സായം പ്രാതർ ഗൃണൻ ഭക്യ ദുഃഖ ഗ്രാമാദ്യം ഉച്ചത്തെ. ആരാണോ ഭക്തിയോടെ പ്രഭാത സായാഹ്ന വേളകളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നത് അവന് ജീവിതത്തിന്റെ സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു. ആരാണോ ഭക്തിയോടെ പ്രഭാത സായാഹ്ന വേളകളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നത് അവന് ജീവിതത്തിന്റെ സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമ്മള് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് രാവിലെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സായാഹ്ന സമയത്ത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഋഷികേശ്, ഹരിദ്വാർ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കും. കാരണം നോർത്തിലോട്ട് പോകുന്തോറും 1 അവറിന്റെ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മള് ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ GMT
എന്ന് പറയുന്നത് +5:30 ആണ്. ആ +5:30 വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ ടൈം ഒരു ഇത് വെച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ എവിടെ പോയാലും ഇവിടെ 7:30 ആണെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 8 മണിയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ബദ്രിനാഥിൽ ചെന്നാലും 8 മണി തന്നെ. പക്ഷേ ഈ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നോർത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ നേരത്തെ ഉദിക്കും. ഒരു 4 മണി 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ 4 മണി 4:30 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള നിവാസികൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ സൗത്തിലോട്ട് വരുന്തോറും അതിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറയും. കാരണം അവിടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് ഉയർന്ന എന്താണ് ഉദയം ഉദിച്ച് വരാനായിട്ട് 6 മണിയാവും. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ 4 മണി ടൈമിൽ തന്നെ ഉദയം ഉണ്ടാവും, സൂര്യ ഉദയം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാത സായാഹ്ന വേളകൾ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ നമ്മളിപ്പോ സൂര്യഗോസ്വാമി ആയാലും വ്യാസദേവനായാലും അവരെല്ലാരും ആ സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിഷയമല്ല. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ 4 മണിക്ക് മംഗളാരത്തി കഴിക്കുന്നതെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ 4:30 മംഗളാരത്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 3:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. മഹാരാജ് പറയും, തലേ ദിവസമേ നമ്മുടെ ഷേവിംഗ് കിറ്റ് റെഡിയാക്കി ബാത്റൂമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ രാവിലെ മംഗളാരത്തിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ മംഗളാരത്തി കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പോയി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അത്രയും സമയവും കൂടെ എന്താവും, വേസ്റ്റ് ആവും. വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ മഹാരാജ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും. ഒന്നാമത്തെ വിഷയം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നാളെ നമ്മൾ മംഗളാരത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം നമ്മുടെ പോവാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തലേ ദിവസം റെഡിയാക്കി. നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇതൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മംഗളാരത്തിക്ക് എത്താനായിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ മംഗളാരത്തി റൈറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അവർ റൂം ഈസ് ക്ലീൻ, അവർ മൈൻഡ് ഈസ് ക്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശ്ലോകം പറയാറുണ്ട്. നല്ലൊരു പാട്ട് പോലെ പറയാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ റൂം എപ്പോഴാണ് വൃത്തിയായിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മുടെ മൈൻഡ് വൃത്തിയാവുള്ളൂ. മഹാരാജിന്റെ റൂമിൽ ഒരു ദിവസം പോയി കയറിയ സമയത്ത് അവിടെ നിത്യസേവ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ഗൗള, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് മഹാരാജിന്റെ നനച്ച ഡ്രസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാ സമയത്തും അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സും അദ്ദേഹം ഒരേപോലെ മടക്കി പുറത്തിട്ട് ഈ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വൃത്തിയാക്കിയ ഡ്രസ്സും അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ റൂമിലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സും ഒരിടത്ത് കിടക്കും, അല്ലാത്ത ഡ്രസ്സും ഒരിടത്ത് കിടക്കും. നമ്മളൊരു ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, അതായത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശം ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് വശം മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃത്തിയാക്കി. കാരണം ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ റൂമിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഴ്സണൽ റൂമിൽ എപ്പോഴും റെഡിയായിരിക്കും. മഹാരാജ് നമ്മളടുത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റൂം ഈസ് ക്ലീൻ, മൈൻഡ് ഈസ് ക്ലീൻ. നമ്മുടെ റൂം എപ്പോഴും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കും. ആ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ പോയി റൂം വൃത്തിയാക്കി. അതായത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ഡിസ്ഗ്രേസ് ലതാന്ത പാണി കൃഷിദാസ്. നമ്മള് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനും മനുവിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. അത്രയും നേരം വരെ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ടൈം വരാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉടനെ പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യും, റൂം വൃത്തിയാക്കില്ല.
അത് മതിയായിട്ടില്ല, സൈക്കിൾ പഠിച്ചില്ല, ബൈക്ക് കഴിയില്ല. ഇതൊന്നും നമ്മൾ തലേ ദിവസമേ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 ദിവസം മുന്നേ നമ്മള് ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ, മാതാജി പറയുന്നത് നോട്ട് ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഒരു എക്കോ ഉണ്ട് പ്രഭു, വോയിസ് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല, എക്കോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് മൈക്ക് അടുപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കയറിയാൽ നന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് പ്രഭു പറയുന്നതും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. കുറച്ച് അടുപ്പിച്ച് സൂമും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ പ്രഭു. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ തലേ ദിവസമേ ഇതൊന്നും ചെയ്തു വെക്കാതെ വരാൻ നേരത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. പ്രഭാത സായാഹ്ന വേളകളിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രഭാത സായാഹ്ന വേളകളിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:3:29 പറയുന്നത് പോലെ രാവിലെ ചെയ്യാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി വെച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മള് ഏതിലോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉച്ചയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. പക്ഷെ ആ ഡിവോഷണൽ സർവീസിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഫലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിൽ വേറൊരിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:1:14 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആപന്ന സംസ്കൃതിം ഘോരാം എന്നാമോ വിവശോ ഗൃണൻ തദഹ സദ്യോ വിമുച്യേത യദ്വിവേദി സ്വയം ഭയം. ആരാണോ എന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ജപിക്കുന്നത്, അവര് വലിയ വലിയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം വന്നിട്ട് സാധാരണ ഡിവോട്ടീസിനുള്ളതാണ്, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനുള്ളതാണ്. നമ്മളെ പോലെ ദീക്ഷ എടുത്ത ഒരാൾക്ക് ഉള്ളതല്ല ഈ സംഭവം. ദീക്ഷ എടുത്ത ഒരാള് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ടുള്ള പർപ്പറ്റിന്റെ ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ കർക്കശമായിട്ട് തന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ സേവനത്തിനുള്ള ഉചിതമായ വേള പ്രഭാതമാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശരിയാവുള്ളൂ. കാരണം സത്വ ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം എപ്പോഴും രാവിലെ, രജോ ഗുണം ഒരു 10-11 മണിയോട് കൂടി രജോ ഗുണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 7:30, 6 മണി, 6:30-7 മണിയോട് കൂടി തമോ ഗുണവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വന്നിരിക്കുമ്പോഴേ മൊബൈൽ കണ്ടോണ്ടായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വെറുതെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മര്യാദ കൊടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരെല്ലാം, അതായത് ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, നൈമിഷേ നിരീക്ഷ ക്ഷേത്രേ ഋഷയ ശൗനകാദയ സത്രം സ്വർഗായ ലോകായ സഹസ്ര സമമാൻസര. ഒരിക്കൽ ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ മുനിമാർ നൈമിഷാരണ്യ വനത്തിലെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും പ്രീതിക്കായി 1000 സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹത് യജ്ഞം നിർവഹിക്കാൻ സമ്മേളിച്ചു. ആ സമ്മേളിച്ച സ്ഥലത്ത് അവര് സീറ്റ് കൊടുത്തത് വളരെ അത്യാദരവോടുകൂടി ആ ഒരു വ്യാസാസനം നൽകിയത് ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് സൂത ഗോസ്വാമിക്ക്. സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വന്നിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ഭാഗവതം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട്, ഏകദേശം ഒരു 88,000 ഋഷീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഋഷീസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ റാപ്റ്റ് അറ്റൻഷനോട് കൂടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് സൂത ഗോസ്വാമി.
സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ഇത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് 2 ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന ക്ലാസ്സിലെ 5ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ. നാളെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. മഹാരാജ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡിവോട്ടി ചോദിച്ചു, മഹാരാജ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം റിമെമ്പർ, അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാരാജ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിന്റെ വൈഫിന്റെ പേര് ചോദിച്ചു. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്നതാണ് വൈഫിന്റെ പേര്. കുട്ടികളുടെ പേരെന്താണ്? കുട്ടികളുടെ പേരെന്താണ്? അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താണ്? ഇതാണ് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് നീ അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ആൻസർ പറയുകയാണ്, എല്ലാ ദിവസവും ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മെമ്മറി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കൂ. മഹാരാജിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭാഗവതത്തിലെ 11,000 ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് 15,000 ശ്ലോകവും മഹാരാജിന് അറിയാം. നമ്മുടെ ഹിസ്ഗ്രൈസ് കാലശിഖരപ്രഭുവിനെ എടുത്താലും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു 6,000, 7,000 എന്നൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിന് ശ്ലോകം വിത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പർപ്പസ് പോയിന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഹിസ്ഗ്രൈസ് ദേവികനന്ദൻ പ്രഭുവിനെ എടുത്താലും ഇത് തന്നെയാണ് വിഷയം. നമ്മുടെ സിഡ്നിയിലുള്ള വിരാജ് കൃഷ്ണദാസ് അദ്ദേഹത്തിനെ എടുത്താലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. പക്ഷെ അവരെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലാ ദിവസവും നിത്യം ഭാഗവത സേവ, എല്ലാ ദിവസവും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഒരു ക്ലാസ് കഴിയും, നമ്മൾ പോകും. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നതോട് കൂടി, അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് കാലെടുത്ത് അപ്പുറത്തോട്ട് വയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ തന്നെ മായയെ സ്വയം വിളിച്ചു വരുത്തി അങ്ങോട്ട് അതിന് കൂടെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ മായ ഒരിക്കലും നമ്മളതൊന്ന് അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം മായ സേവിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെയാണ്, നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണനെയാണ്. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടത്. സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെ മായ ഇത് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് അവര് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഷഡ്ഗോസ്വാമി അഷ്ടകത്തില് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. അവരിത് കേട്ട് കാണും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. തെക്വാ പൂർണ്ണമശേഷ മണ്ഡലപതി ശ്രേണിം സദാ തുച്ഛവർ. തെക്വാ പൂർണ്ണമശേഷ മണ്ഡലപതി ശ്രേണിം സദാ തുച്ഛവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്രേണിം സദാ തുച്ഛവർ. അവര് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഒരുപാട് ധനങ്ങളും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ട എന്തും കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്പുലൻസും കൊണ്ട് അവരുടെ പുറകെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശ്രേണിം സദാ തുച്ഛവർ, ഇതെല്ലാം തുച്ഛമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരത് സ്ട്രിക്റ്റാ ഫോളോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അവരിലൂടെ നമുക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചോ നമ്മളൊരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടോ, വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ ഭക്തിയിലിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാർ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ, ഗൗരകിഷോർ ബാബാജി മഹാരാജ്, ജഗന്നാഥ് ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, ഇവരെല്ലാം ഷഡ്ഗോസ്വാമി, നമ്മുടെ മഹാരാജ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഭക്തി വളരെ കഠിനമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കൃപ. ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും പ്രീതിക്കായി, ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും പ്രീതിക്കായി 1000 സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹയജ്ഞം നിർവഹിക്കാൻ സമ്മേളിച്ചു. അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഡിവോഷണൽ സർവീസസ് ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്.
പക്ഷെ അതിലെവിടെയൊക്കെയോ ഭക്തി കുറച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനെ നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും 100% ആ ഒരു ഇതില് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, മഹാമുനിമാർ ഭാഗവത പ്രഭാഷകന് അതിശ്രേഷ്ഠ ആദരണീയ സ്ഥാനമായ വ്യാസാസനം എന്ന ശ്രീ വ്യാസദേവ പീഠം നൽകി. കാരണം സൂത ഗോസ്വാമി ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. വൃദ്ധ കുലപതി സൂതക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വൃദ്ധ കുലപതി സൂതക. അതായത് വയോവൃദ്ധ ജ്ഞാനവൃദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 കാറ്റഗറി. വയോവൃദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരുപാട് നല്ല വയസ്സ് ഉണ്ടാവും, അതില് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് പക്വത ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വയസ്സാവാൻ. നമ്മുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം ഏജ് ഈസ് എ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ സർവീസിന് നല്ലൊരു പക്വത വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഏജ് ആയാൽ മാത്രമേ ആ പക്വത വരൂ. ആ ഒരു ഏജിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടങ്ങുള്ളൂ. കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജയസാക്ഷി പ്രഭു പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് ചാടും, അവിടെ നിന്ന് നേരെ അത് ബോറടിക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ചാടും, ഇത് ബോറടിക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ചാടും. ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫ്ലിക്കറിങ് മൈൻഡ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഏജ് എത്താൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ചാട്ടം എല്ലാം അവസാനിക്കും. നമ്മൾ കൂളായിരിക്കും, കാമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഭാഗവതം മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് വരും. ആരെയും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും ആരും കേൾക്കാനൊന്നും പോണില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഏജ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാ വൃദ്ധ കുലപതി സൂതക, വയോവൃദ്ധ. ഇനി അടുത്ത് വന്നിട്ട് ജ്ഞാനവൃദ്ധ. ജ്ഞാനവൃദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. ഇത് 2 കാറ്റഗറിയാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് വ്യാസാസന പീഠം നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എന്ത് കൊടുത്തു, അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാനുള്ള ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം. അതായത് മഹാരാജ് ഒരു പോയിന്റ് പറയും, നന്നായി പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള സാധനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഭാഗവതം എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും 16 റൗണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ദിവസേനയുള്ള സാധന. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊന്നിനും ഒരു തടസ്സവും വരാതെ വിത്തൗട്ട് എനി ഗ്യാപ്പ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:3:38 വിത്തൗട്ട് എനി ഗ്യാപ്പ്. സന്തതയ വിത്ത് ദ വേർഡ് സന്തതയ, വിത്തൗട്ട് എനി ഗ്യാപ്പ്. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭാഗവതം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ സാധനയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനയിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭാഗവതം 1:6:25 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഏതാവതുക്തോ പരരാമതന്മഃ ഭൂതം ന ഭൂലിംഗമലിംഗമീശ്വരം അഹം ച തസ്മൈ മഹതാമഹീയസേ ശീഷ്ണാവനാമം വിദധേനുകമ്പിത. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പില് നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ മഹാമന്ത്രം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എല്ലാ ദിവസവും അതിന് ശരണം പ്രാപിച്ചേ പറ്റും. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചാൻഡിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് മൈ ചാൻഡിങ് കൃഷ്ണ, പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് മൈ ചാൻഡിങ് മഹാരാജ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം. വളരെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇന്ന് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നന്ദി, കൃതജ്ഞതയുടെ. ഓർമ്മിക്കുക, ഭാഗവത ജ്ഞാനം പഠിച്ചെടുക്കാം എന്ന് തോന്നിയിരിക്കും. നമുക്ക് ഭാഗവതം പഠിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. മഹാരാജ് പറയും, ഭാഗവതം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ കിട്ടിയാലും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമാണ്, റിയലൈസേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമാണ്.
we have to patiently wait. നമ്മള് വളരെ പേഷ്യന്റോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അയ്യോ റിയലൈസേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ ഇനിയും കൂടുതൽ പഠിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിയലൈസേഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി പഠിക്കില്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. വളരെ പേഷ്യന്റോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് സൂത ഗോസ്വാമിയും ചെയ്തത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പോയി. ആ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഭാഗവത സത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ നാള് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ സൂത ഗോസ്വാമി വന്നിട്ട് ആരെടുത്തും ഒന്നും മിണ്ടാതെ അദ്ദേഹം കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പേഷ്യന്റ്ലി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അതിന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് ആ സീറ്റ് കൊടുത്തത്. ആര് കൊടുത്തത്? ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്. ആരാൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അപ്പോഴാണ് ആ അവസരം കൊടുത്തത്. എപ്പോഴാണോ ഒരു ഭക്തൻ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ കൃപയുണ്ടാവൂ. കാര്യം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്ത കാർമിക് റിയാക്ഷൻസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:14 തത്തേ അനുകമ്പം സുസമീക്ഷമാണോ ഭുഞ്ചാന ഏവാത്മ കൃതം വിപാകം വപുർഭി വിദദൻ നമസ്തേ ജീവേദയോ മുക്തി പദേ സദായ. സുസമീക്ഷമാണ്, ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുക. ഹൃദയം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ചെയ്ത കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ബോധവാനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് മോക്ഷത്തിന് അർഹനാണെന്ന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഈ പ്രയറിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഋദ്വാ വപൂർഭീർ വിദദൻ നമസ്തേ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തും. നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കും, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആധികാരികമായ ശാസ്ത്രങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ജ്ഞാനമെന്നും അഹൈതുക ജ്ഞാനമെന്നും പറയുന്നു. ഇതിനെയാണ് റിവീൽഡ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാരാജ് ആ പോയിന്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു. അടുത്ത പോയിന്റ് വന്നിട്ട് സകലമാന ജനങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യൻ വ്യാസദേവനാണ്. എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവനാണ്. മറ്റെല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മൾ വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നമ്മുടെ മെന്റൽ കോൺട്രോക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. വ്യാസദേവൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, റിവീൽഡ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാരാജ്, നമ്മുടെ ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം. ചില ക്ലാസ്സില് ചില മുതിർന്ന ഭക്തന്മാർ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, സോറി പ്രഭു എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പബ്ലിക്ലി പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ആൻസർ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. നല്ലതാണ്, പക്ഷെ നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ആൻസർ പറയാവൂ. കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ആൻസർ കിട്ടിയാല് നമ്മളത് ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആള് വന്നിട്ട് ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുമായിരിക്കണം ആചാര്യൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, നമ്മൾക്കൊന്നുമേ അറിയില്ല. മഹാരാജ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു പോയിന്റിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാറുണ്ട്, ഹൗ ടു ബിക്കം ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ഗുരു ആൻഡ് കൃഷ്ണ. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ഉപകരണം എങ്ങനെ ആയി തീരാം എന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ചിന്ത. ശ്രീ വ്യാസദേവ വീക്ഷണങ്ങളെ അതേപടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനാകുന്നു പ്രതിനിധി. വ്യാസദേവൻ എന്ത് പറയോ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാവൂ. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സന്ദേശങ്ങളാൽ പൂരിതമാക്കി. കാരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് വ്യാസദേവനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേ ഭാഗവതം വന്നിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി കേട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:3:44 ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടല്ലോ, തത്ര കീർത്തയതോ വിപ്രശേർഭൂരി തേജസഃ
अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टः सदनुग्रहात् सोऽहं भाषावयिष्यामि യഥാതീതം യഥാമതി. സൂതഗോസ്വാമിക്ക് ഈ സീറ്റ്, ഈ ഒരു വ്യാസദേവന്റെ ഈ സീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോ സൂതഗോസ്വാമി ശൗനക ഋഷിയുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുകയാണ്, അല്ലയോ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവിടം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ചു വർണ്ണിച്ചപ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാനത് ശ്രവിച്ചു. അവിധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ ആ ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ ഋഷ്യവര്യനിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചു. ആകയാൽ ഇപ്പോൾ അതേ കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രമിച്ച അതേ പ്രകാരത്തിലും ഞാൻ അതിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച അവണ്ണവും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രവ്യവേദ്യമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. യഥാതീതം യഥാമതി. എന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച്, എന്റെ അറിവിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കേട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की जय. Any questions and comments? Hare Krishna. Hare Krishna. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ കമന്റ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. എല്ലാവരും സൂം എല്ലാം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പല പല ജോലിയിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ആരും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദണ്ഡവത് പ്രണാംസ് പ്രഭുജി. ഈ മഹാരാജ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാമോ? എന്നുവെച്ചാ ശരിക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു പ്രഭുജി പറഞ്ഞത്. ഓ, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാമോ? മഹാരാജ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ആണോ മാതാജി? അതെ, അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാലും മതി. നന്നായി പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള സാധന ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ സാധനയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ചും നാമജപത്തിൽ. ഓർമ്മിക്കുക, ഭാഗവത ജ്ഞാനം പഠിച്ചെടുക്കാം എന്ന് തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആധികാരികമായ ശാസ്ത്രങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ജ്ഞാനമെന്നും അഹൈതുക ജ്ഞാനമെന്നും പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാരാജ്. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രഭുജി പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഗൃഹസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട വരുമ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന് ഭോഗ വയ്ക്കണതൊക്കെ ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ, പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുക്കിംഗ് ചെയ്യണുണ്ട്, കേൾക്കണുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണെന്നാണോ പറയുന്നത്? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വെളിയിൽ നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് ഒന്നും കേട്ടില്ല. സോ പ്ലീസ് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമോ? അല്ല, ഞാൻ പറയണത് നമ്മള് ഭാഗവതം സശ്രദ്ധം കേൾക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം, അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനാ. അതായത് രാവിലെ നമുക്ക് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ, കാരണം ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഭോഗ വയ്ക്കണത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നാണോ പറയണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് ഒരിക്കലും തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മളെ രാവിലെയാണ് നമ്മൾ എഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ നമ്മൾ ഒരു 4 o'clock ആ ടൈമിനൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം എക്സ്പാൻഡ് ആവും, നമുക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു
എന്താണ് ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് മോഡലോട്ട് വരും. അത് രാവിലെ നമ്മള് എണീക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെയ്താൽ മതി. അത് അതിനെ സിൻസിയർ ഡിവോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും അത് വന്നിട്ട് കറക്റ്റാ എല്ലാ ദിവസവും അതേപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും സമയം തരും. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റെന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരു ടൈമിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടൈമിന് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കാരണം രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ടെമ്പിളിലായിരിക്കുമ്പോൾ 4:30 മംഗളാരതി മീൻസ് 4:30 മംഗളാരതി, 8 മണിക്ക് ഭോഗ മീൻസ് 8 മണിക്ക് തന്നെയാണ് ഭോഗ. പക്ഷെ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, കാരണം വീട്ടിൽ നമ്മൾ ലിബറൽ ആണ്, നമ്മൾ ഒരു അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല. കാരണം വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥ ഗൃഹസ്ഥനെല്ലാം നമ്മളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. മഹാരാജൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 7:30 വരെ മംഗളാരതി ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നമുക്ക് അലൗഡ് ആണ്. 7:30 വരെ. 7:30 നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. മംഗളാരതി എല്ലാം നമ്മുടെ രാവിലെ തന്നെ തീരും, എല്ലാം തീരും. മംഗളാരതി ജപമൊക്കെ തീരും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, അപ്പൊ അതും കേൾക്കും. തെറ്റൊന്നുമല്ല മാധവജി, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നും. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാം. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की जय। गौर हरि कृष्ण। हरे बोल, हरे कृष्णा।